ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਰੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ। किसान जथेबंदियां वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। 32 किसान जथेबंदियां दी अज पहला मीटिंग हुई और मीटिंग तो बाद लगभग उही गल्लां बातां उन्होंने कहीआं ने जिहड़ियां कल प्रेस नोट दे विच उन्हां वालों कहीआं गईआं सी कि असीं कमेटी बनाउण दे नाल पहलां भी सहमत नहीं सी ते अज भी सहमत नहीं है और असीं किसी कमेटी दे अगे पेश नहीं होवांगे। हालांकि जिहड़े सीनियर आगू ने डॉक्टर दर्शनपाल उन्होंने रोक लाउण दे फैसले का स्वागत किया है। जो कोर्ट ने रोक लाई है इन्हां कानूनां ते उस फैसले का स्वागत किया है और उन्हां दा कहना है कि कोर्ट ने साडियां भावनावां नूं समझिया है और उस दे विच दखल दिता है, पर साडियां जिहड़ियां मंगां ने उस तो अगे जाके ने और असीं चाहुंदे हां कि सरकार इन्हां कानूनां नूं रद्द करे। इस करके साडी जिहड़ी नैगोशिएशन है या साडी जिहड़ी लड़ाई है वो सरकार दे नाल चल रही है। जी बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है कि गलबात हुण होर अगे वधेगी कि 15 तरीक की मीटिंग दे विच कोई हल निकलेगा। सवाल यह भी है कि जेकर रोक लग गई तो उस तो बाद की जथेबंदियां कोई होर वड्डा फैसला कर सकदियां ने, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ कर दिता कि असीं तां कानून रद्द ही करवाउणा चाहुंदे हां। असीं अज दी चर्चा दे विच हर एक बिंदु दे उत्ते गलबात करन दी कोशिश करांगे। शुरुआत करन जा रहे हैं एक रिपोर्ट दे नाल जिस दे विच तुहानूं दिखाने कि आखिर सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों अपने हुक्मां दे विच किहा की गया। ਜਦੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਦਾ, जो मंगलवार देश की सब तो वड्डी अदालत ने कर दिता। मोदी सरकार के बनाए तिन्ने खेती कानूनों के अमल ते सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी संसद तो पास कानून फिलहाल देश के विच लागू नहीं रहणगे। कई घंटिया की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि मौजूदा हालात के विच कानूनों ते रोक लगाना ही एक विकल्प है जो अगले आदेशों तक जारी रहेगा। हाँ देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दूजा हिस्सा उस कमेटी नूं लैके है जिस दे जिम्मे हुण तिन्ने कानूनां दा भविख होवेगा। किसान जथेबंदियां दे इतराज ते इनकार के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन भी कर दिता है। कमेटी च किसान नेता भुपिंदर सिंह मान, खेतीबाड़ी अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IFPRI के डायरैक्टर प्रमोद जोशी ते महाराष्ट्र के किसान नेता अनिल धनवंत नूं शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एक्सपर्ट कमेटी इन्हां कानूनों का बरीकी दे नाल अध्ययन करेगी ते फिर सुप्रीम कोर्ट नूं रिपोर्ट सौंपी जाएगी जिस दे आधार ते कानूनों नूं लैके कोई आखिरी फैसला होगा। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। देश की सब तो वड्डी अदालत ने केंद्र के इतराज नूं दरकिनार करते हुए कानूनों के अमल ते रोक का फैसला सुनाया। नाल ही किसान जथेबंदियां नूं भी दो टोक कह दिता है कि कमेटी हल की तलाश के लिए बनाई गई है। इसका मतलब यह होया कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी सरकार ते किसानों के विचकार चल रही गलबात दे विच शामिल नहीं होगी।
ਬਲਕਿ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਜੁਟਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਸਕੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਿਚੌਲਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਕੌਮੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਆਰਪੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਸਪੈਂਡ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਆਰਡਰਸ ਤੱਕ। ਕਿ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੌਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਰਸਸ ਪੀਪਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੀਪਲ ਵਰਸਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘਟੂਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੂਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਝਟਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। गौरव, मैं इससे आंसर दूंगा। मैं एक चीज आज क्लैरिफाई करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कोई लीगल ल्यूमिनरी अपने पैनल से बैठाया वो आज क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि बार बार भुलेखा सारा पूरा जरा मामला भुलेखे के सिर ते है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਸਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੀਗਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਤਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, MSP ਹਟਾਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਆਰਪੀ ਜੀ,
चेतन मित्तल जी लगातार साडे नाल ने। मित्तल साहब, यही इत्थों ही शुरुआत असीं करिए कि यह कानून केंद्र बना भी सकता सी कि नहीं। आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि यह भी भुलेखा जे कोई हैगा तो दूर कर दो, पर दूजे पासे भी समझना चाहुंदे हैं कि जेकर अदालत ने रोक लगाई है तो अदालत ने बड़ियां सारियां चीज़ां देखियां होणगियां ना कि हाँ क्यों इसके उपर रोक लगा रहे हैं या क्यों इसके उत्ते रोक लगाउण दी जरूरत पै रही है। मैं इस दो चीज़ां तुसीं दो सवाल पूछे। पहला जो सवाल है कि इनू समझण वास्ते बिल्कुल मैं आम आदमी की भाषा समझा दा कि ये बहुत देर तो कई डिकेड्स तो ये डिमांड रही है कि जिहड़ी ये मंडीकरण है या मार्केट दे जो सिस्टम हैगा जिस कमीशन जांदा है, सरकार नू टैक्स जांदा है, ये किसानां दे सिस्टम हक च नहीं है। कई स्टेट्स ने इनू अबॉलिश किया और मोरलेस सारी पोलिटिकल पार्टीज दे मैनीफेस्टो दे विच ये लिखिया होया है कि जिहड़ा ये APMC वाला सिस्टम है इन्हें फार्मर दा बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। ईवन अज जो मर्जी करते रहन एक एप्रीहेंशन किसानां दे विच पाई गई है। ईवन किसान यूनियन ने रिपीटेडली एक गल नूं कहा है कि ये मंडीकरण खत्म होना चाहिए, मंडी च नुकसान होया है। हुण जिहड़ा ये एक्ट है ये मार्केट कमेटी दे मामले दे विच एंट्री 33 है कंकरेंट लिस्ट, ਉਹਦੇ बारे है कानून कि मंडीकरण तो एरिए च तो बाहर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट करके उसनों बेचा जा सकता है, फार्मर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस ते बेच सकता है। इस तो थोड़ा जा पहला अगर असी थोड़ा जा इतिहास च जाइए तो एक कंसैप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आया। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे विच कोई भी जिहड़ा बंदा सी या कंपनी सी वो डायरैक्टली फार्मर नाल एग्रीमेंट करती सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई इंस्टांसिस आए कि किते पेमेंट रह गई, कदी कुछ रह गया। जिवें तुसी अगर सरल भाषा च देखो एक अलॉटी ते बिल्डर का एक रिलेशनशिप के बारे बहुत ज़्यादा आया कि बिल्डर ओवर पावर कर लेंदा अलॉटी नूं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वास्ते कानून आया जिहड़ा अजकल सारे लोग एप्रीशिएट कर रहे हैं, रेरा एक्ट। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं कि ये एग्रीमेंट च तुसी आ लिखोगे ये अलॉटी दे। ये जिहड़ा एक्ट है इस च क्लीयर टर्म्स एंड कंडीशन इन फेवर ऑफ फार्मर है। मैं कई डिबेट्स ते जा चुकिया, अगर तुसी पहले सैक्शन तो लेके एंड तक चले जाओ एक भी वर्ड नहीं है जिहड़ा बंदा जिहड़ा परचेजर है ਉਹਦੇ हक च होवे। रादर कोई रिकवरी फार्मर के खिलाफ आनी ही नहीं। मैं थोनू 2-3 गल्लां बस दस के अपना ये एक्ट के बारे दसूंगा, दैन ऑटोमैटिकली तुसी समझ जाओगे कि ये किहदे बारे है ते ये एंट्री 33 कंकरेंट लिस्ट लगता है। नंबर 1 इन्होंने कहा कि जी एग्रीमेंट दे विच कोई ये जी क्लास नहीं लिखी जाएगी जिहदी उसदे लैंड दे उपर सेल लीज मॉडगेज होएगी। नंबर 2 रिकवरी दे टाइम भी एग्रीकल्चर लैंड दे खिलाफ कोई क्लेम नहीं होएगा। 2/3 द पेमेंट जब वो चकेगा यूजर वो लेगा। सो इस करके ये जिहड़ा सारा मामला है सेंटर के अधीन आएगा, ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। ये एग्रीकल्चर वर्ड नू असी कंफ्यूज कर रहे हैं और बड़ा वेल सेटल्ड लॉ है। दूसरा जिहड़ा तुसीं अज किया कि आज सुप्रीम कोर्ट मैं वापस आना सर, मैं इस चर्चा ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। सारे लोग ये भी कह रहे होंगे कि तुसीं सिद्धा डायरैक्टली सरकार दे नाल जुड़े हुए हो, इस करके तुसीं ऐसियां टिप्पणियां कर रहे हो। देखो ये लोग सवाल चुकते हैं, इस करके मैं भी बोल रहा कि कोई होड़ कहे तो उस तो पहला मैं उसका जिक्र मैं उस पॉइंट के उत्ते आवांगा। असीं कोशिश कर रहे हैं कि साडे नाल AP सिंह जी भी जुड़े होण, थोड़ी देर दे विच उम्मीद है कि सानू कि साडे नाल जुड़नगे हो। पर मैं अमरजीत जी मैं तुहाडा रिएक्शन लवां उस तो पहला मैं रजिंदर जी का एक रिएक्शन जरूर इस दे उत्ते लेना जो मित्तल साहब ने भी जिक्र करता, जो RP सिंह जी ने भी जिक्र करता। रजिंदर जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तुसीं लगातार आपां भी कई बार पहला डिबेट दे विच बैठे हैं, तुसीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल दा जिक्र लगदा है कि ये रोक गैर संविधानिक होण करके लगी है, क्योंकि बीजेपी नहीं कहती है, बीजेपी कहती है साडे कानून बिल्कुल ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ने, इन्हां दे विच कोई दिक्कत नहीं है। देखो जिहड़ी गल इन्हां ने कही हैगी आ, मैं दो गल्लां कहणीਆਂ चाहूँगा कि जिहड़ी कॉन्करेंट लिस्ट दी इन्हां ने एंट्री नंबर 33 की गल कीती आ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लीयरली मैंशन आ कि जिहड़ा काम सरकार सीधे रूप च नहीं कर सकती वो असिधे रूप च भी नहीं कर सकती। केंद्र सरकार नूं सीधे रूप च खेतीबाड़ी बारे कानून बनाउण दा अधिकार नहीं, इस करके असिधे रूप च ट्रेड ते कमर्स के नाम ते भी कानून जिहड़ा नहीं बना सकती। इस करके जिहड़ियां इस तरह दीयां गल्लां ने बेबुनियाद गल्लां ने। और खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर और जिहड़े इन्हां दे जिन्ने भी ब्यूरोक्रेट आ, ਜਦੋਂ भी गलबात हुंदी उन्हां कोल इस गल दा
ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 33 ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੂਡ ਸਟਫਸ ਤੇ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੇਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਨੀ ਕਿ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ, ਗਾਜੀਪੁਰ, ਪਲਵਲ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦਿੰਨੇ ਆ ਚੁਣੌਤੀ, ਆ ਜਾਣ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ DKU ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਨਿਊਜ਼ 18 PHH और यस वाई ਦੇ ਲਈ यस और ना ਦੇ ਲਈ N ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ 56677 ਤੇ। ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਔਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਊ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਆਰਪੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਸਮਝਾਓ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, 1 ਘੰਟਾ ਬੋਲੋ, ਸਮਝਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਖ 'ਚ ਨੇ।
ਇਹ ਤੇ ਉਲਟਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਰੁਪਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਪੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਪੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਤੇ ਛੂਟ ਦੇਤੀ ਸਰਕਾਰ, ਛੂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾਣ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਪੀ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਲਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਦੱਸੋ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਰਜ਼ੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੋਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੋਕ ਬੰਦ ਆ, ਵੱਧ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੈਂਸ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ 2019 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ 10,96,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ 24,000 ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਊਗੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ 9 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਬਸ ਸਭ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਲੈਣੇ, 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਟੇ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਸਟੇ ਕਰਤਾ। ਸਟੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆ, ਦੂਜੀ ਪੱਖ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਆਰਡਰ 11 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪੈਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੁਕਵਾਉਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰ पॉइंट दे उत्ते रहिए मित्तल साहब। ठीक है, मित्तल जी तक आवाज जारी होगी। चेतन जी आपसे मैं समझना चाह रहा हूं, क्लॉज 9 का जिक्र कर दिया उन्होंने कानून का, अगर आप बता पाए कि क्या वाकई इस क्लॉज 9, क्योंकि वो तो बहुत क्लियर होती है बहुत सारी चीजें कि वो डायरेक्टली तो नहीं लिखा जाएगा कि जमीन ले ली जाएगी या कुछ और होगा। उन्होंने एक जिक्र भी किया था कि इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की जा सकती है, जब कर्ज आ जाएगा किसान के ऊपर तो वो खत्म हो जाएगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा सैक्शन एक पढ़ के मेरे को टाइम नहीं है, पर इस एक्ट दे विच क्लीयरली अदरवाइज लिखा हुआ है। सैक्शन 8 च लिखा हुआ है कि कोई भी एग्रीमेंट जिहड़ा फार्मिंग एग्रीमेंट होएगा वो एंटर नहीं होएगा ट्रांसफर वास्ते, सेल वास्ते, लीज वास्ते, मॉर्गेज ऑफ द लैंड और द प्रीमिसेस ऑफ द फार्मर, मकान ये वो कोई भी इस एग्रीमेंट दे विच इन्वॉल्व नहीं होएगा। इत्थे तक नहीं रुके, इस तो बाद सैक्शन 15 च लिखे है कि अगर कोई रिकवरी होए दा मामला आया भी जो मनु फोर्सी नहीं हो रहा इस एक्ट दे विच, क्योंकि 2/3 पेमेंट तो जब उन्होंने फसल चकनी है उसी टाइम फार्मर को दे देनी है। तो 15 च होर स्पेशली द्वारा तो उन्होंने रिपीट किया है कि नो एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू इन परसुएंस टू एन ऑर्डर पास्ड अंडर दैट सेक्शन शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द एग्रीकल्चर लैंड ऑफ द फार्मर। 2 बार रिपीटेडली इन्होंने इस बारे लिखे है। तो अदरवाइज इस सैपरेट स्पेशल एक्ट है, स्पेशल एक्ट दे विच स्पेशली लिखते आ कि ना सेल मॉर्गेज फलाना नहीं होएगी, सिर्फ फसल का एग्रीमेंट हो रहा है, किसी चीज होर दा नहीं हो रहा है, ना जमीन का हो रहा है, ना कोई रिकवरी च जमीन इन्वॉल्व होएगी फार्मर दी। ये 2 बार रिपीट किया है जी, ठीक है। और इसी वास्ते एक्ट आया, तभी मैं कह रहा प्लीज जरा तुसी ਇਹਦੇ एम्स एंड ऑब्जेक्ट पढ़ो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एग्रीमेंट ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ एक्ट हैगा ਜਿਹੜਾ सेंट्रल सब्जेक्ट है, दूसरा इंटरस्टेट सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड है। सेल स्टेट तो बाहर जाना एक कॉमन पार्लेंस च समझना चाहिए है कि ਉਹਦੀ पावर सेंटर दी है। इंटरस्टेट च बेचन दी ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ टर्म्स ਦੇ कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਐਕਟ, ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। मैं बयान भी सुन रहा, लगातार तुसी भी सुन रहे होवोगे। किसान जथेबंदियां ने यह भी खदशा जताया कि देखो तुसी क्लीयर कर दिता कि रिकवरी जिहड़ी होएगी वो किसान तो नहीं होनी, बड़ियां सारियां चीज़ां हैगियां उस लॉ दे विच, उस पूरे एक्ट दे विच। पर किसान जथेबंदी दे एक आगू कह रहे सी कि इस दे विच एक भी जिक्र किया गया है कि रिकवरी नूं लैके एक पुराने लॉ का जिक्र करता कि जो भी होएगा वो पुराने लॉ के मुताबिक होएगा। लैंड नूं लैके जिहड़ा एक्ट है मैं वो भी अजिहा कुछ मेंशन है। मैं तुहानूं वो भी दस दिंदा लैंड रेवेन्यू एक्ट। अगर तुसी सारा अच्छी तरह 2 मिनट मनु दे दोगे, वो बार बार रिपीटेडली हर एक फोरम ते ये कहते हैं कि एज ए लैंड रेवेन्यू रिकवर होएगा और पावर SDM नूं दित्ती गई है। मैं अज बैंक्स दे केसेस च मैं दस रहा, सीनियर सिटीजन दे केसेस च क्या दस रहा, सारी पावर डिप्टी कमिश्नर ते कलैक्टर नूं दित्ती है। वो किस वास्ते दित्ती है? ये जिहड़ी हुण जिहड़ी इस अगर तुसी एग्रीमेंट दी सारी क्लॉजेस पढ़ लोगे सारा कुछ करके, वो सिर्फ इंटेंशन गवर्नमेंट दी ओनू एक्सपीडाइट करन दी है। सिविल कोर्ट च फैसले बहुत लंबे होंदे हैं। सिविल कोर्ट च कोई एग्रीमेंट दी टर्म्स एंड कंडीशन दा डिस्प्यूट उस ते बयान होंदे हैं, होर होंदे हैं। इत्थे एग्रीमेंट ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर जिहड़ा बंदा जिहड़ा फसल खरीद लिया और डिफॉल्टर है तो किसान नू पहला तो फसल ही नहीं चक्कन देनी, उन्होंने जब तक 2/3 पेमेंट होगी वो गेट ते जाके लेनी है। 1/3 का अगर झगड़ा पै गया तो फार्मर ने जाना है ताकि जल्दी तो जल्दी वो रिकवरी होगी। और इसते सरकार का बयान भी है और मैं भी कहता कि अगर किसानों की ये एप्रीहेंशन है या कोई होर प्रोविजन बारे एप्रीहेंशन या कोई ऐड कराना चाहते अपनी सिक्योरिटी वास्ते, हरेक डिस्कशन दे विच ओपनली इन्हों आना चाहिए। हुण तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मौका देता है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगी ਉਹਦੇ अपने ये दसन कि जी साडा आ एक्ट च ਇਹਦੀ जगह आ अमेंडमेंट होनी चाहिए है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ सिविल कोर्ट च जान च ज़्यादा फायदा है।
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਖ ਲੇਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੰਡੀ MSP ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਓਪਨ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ। ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ 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 ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਫਸਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਕਮ ਖੜੀ ਦੀ ਖੜੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਫਰਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ DC ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਿਰ SDM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਲੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਲੱਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਕੇਗੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 164 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆੜਤੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ 64 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਥੋੜੇ ਵੀ, ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਾਲ ਵੇਚੋ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈ, C2+ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਦਿਨ 6 ਘੰਟੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੋ, 6 ਘੰਟੇ। I'll come call a legal expert and let's discuss point by point। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਮਿਲੇਗਾ। दूसरी गल, कृपा करके मैं वापस कह रहा, किसी भी किसान की कोई भी जमीन से किसी का भी कोई हक नहीं होएगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी जी जब तक आरपी सिंह जी आंदे, मैं एक रजिंदर सिंह जी आरपी जी थोड़ी आवाज नहीं पहुंच रही सर कि कोई भी ठीक है। मैं एक जवाब देना चाहता सी, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे है। हां जी अमरजीत जी 20 सेकंड्स हैं सर। जेड़ा परमानेंट स्ट्रक्चर दी भी गल कर रहे हैं, हां एक सेकंड बस मैं करना।
ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਸਪਾਂਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਕੋਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਆਰਪੀ ਜੀ ਲੋਕ ਇਸ ਲੋਕ ਆਰਪੀ ਜੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੀਹੋ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਆਰਪੀ ਜੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰ ਜੀ ਥੋੜੇ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਆਰਪੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੇਫ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਰਪੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਰਪੀ ਜੀ ਆਰਪੀ ਜੀ मेरा कहना बड़ा स्पष्ट है, कृपा करके तुम सरकार नहीं मनते, कोर्ट नहीं मनते, किनू मनोगे दसो ना जी। मैं तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा, ना कोर्ट मनोगे ना सरकार मनोगे। और कोर्ट बारे योगिंदर यादव ने आज तो हफ्ता पहले कहता सी किसी कोर्ट को नहीं मनाएंगे, ये योगिंदर यादव का बयान है, बड़ा स्पष्ट है कि कितने कितने मंशा को हो रहा है। अगर मंशा साफ होए, मैं खुला कह रहा, मैं आने तैयार हाँ। गौरव जी तुसी डिबेट रख लो, 2 घंटे 3 घंटे लीगल परस्पेक्टिव से एक थे, ना किसी किसान की जमीन जाएगी, ना एमएसपी तो थले खरीदा जाएगा, ना ही मंडियां नू तोड़िया जाएगा, मंडियां नू होर पक्का किया जाएगा और नवी मंडियां ते बराबर टैक्स लिया जाएगा। अच्छा एसडीएम कोर्ट की गल सुन लो जी, एसडीएम कोर्ट तो अगली कोर्ट जाने की छूट देती, उससे भी कहता है कि 1 साल की पाबंदी लाती, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाता जी। आरपी तो अमेंडमेंट होएगी उस तो बाद होएगा ना, वो तो अमेंडमेंट जे मनणगे ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। सरकार ने लिखित प्रपोजल भेजी है। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। आज 6 महीने हो गए कोर्ट क्लियर है जी, एंट्री 33 संवैधानिक विधि तो बाद ने वो जाकर फौरन दा कोर्ट तो जाके जी ਜੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਹਲੇ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ ਡਿਬੇਟ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ।